ہماری جو گزشتہ 4 سال کی ایک غلط پالیسیز تھی وہ نقصان ہوا، اور آپ دیکھ لیں کہ 2017 میں پاکستان کا GDP کیا تھا، پھر اس کے بعد پاکستان یہ سوچا جا رہا تھا کہ 2030 تک پاکستان جو ہے ٹاپ G20 میں شامل ہو جائے گا، اور آج پاکستان جو ہے 100 سے پیچھے چلا گیا ہی ہے، وہ انتہائی زیادہ ہو گئی۔ آپ کی کرنسی ریٹ جو ہے بہت نیچے چلا گیا۔ جب تک اس ملک کے اندر ریسورسز نہیں ہوں گے، اس کا اپنے ریزروز نہیں ہوں گے، تو پھر یہ ملک کیسے سسٹین کرے گا؟ اس حالات میں پاکستان کو بچانے کے لیے، اسٹیٹ کو بچانے کے لیے حکومت لی گئی، PDM نے حکومت لی ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک شخص جو اپنی انا کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا رہا تھا، اور اس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر مکر گیا، پھر ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اور جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر کوئی بزنس یہاں پہ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں ہمارے بھائی، اور پورے پاکستان میں جہاں جو کوئی ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے، جو بھی اس بزنس میں، اس اسٹیٹ میں قیمتی چیز ہوتی ہے، اسی کو پھر نیلام کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی قیمتی چیز کیا ہے اس وقت؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نقصان ہے، تو اس وقت 7th نیوکلیئر پاور کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ اگر ہم بینکرپٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ اس ملک کو بچانے کے لیے یہ جو سخت فیصلے کیے گئے، اسی طرح فیصلے کر لیے جاتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے اس وقت کیے تھے کہ وہ فیول جو ہے، اس وقت پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر چلی گئیں، اور خان صاحب نے اس وقت پر لیٹر کے حساب سے 80 سے لے کر 100 روپیہ جو ہے وہ سبسڈیز دی۔ آج اگر پاکستان اس حالت میں پہنچا ہے تو اس سبسڈی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اب جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی کمٹمنٹ کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ IMF کا جو پروگرام ہے یہ بحال ہوتا ہے تو پاکستان ایک بیٹر ٹریک کی طرف جائے گا۔ پاکستان کی عوام نے اس سب کچھ کو بھگت لیا، برداشت کر لیا۔ اتنی مہنگائی جو ہے وہ یہ صرف اور صرف اسٹیٹ کے لیے برداشت کی جا رہی ہے۔ یہ مہنگائی کم ہوگی تو انشاءاللہ جب ریزرو بڑھیں گے، اور جب یہ انٹرنیشنل جو ہے انویسٹمنٹ وہ انشاءاللہ آئے گی، تو مہنگائی انشاءاللہ کم ہوگی۔ میں شاہجہان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، آپ ایٹمی طاقت ہو کہ ملک 7 میں دنیا پہ نمبر پہ ہیں، تو آج آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم باہر سے، کب تک آپ دنیا سے قرضہ لیتے رہیں گے، اس ملک کو چلائیں گے؟ جی وہ جو ہے وہ لون کے بغیر نہیں چلتا، اور ہماری جو لون کی نوعیت ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ پاکستان یا 3rd ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان کے جو لون ہیں وہ انتہائی مانیٹرڈ لون ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں IMF اگر جاتا بھی ہے تو وہ ان سے بہتر جاتا ہے۔ ہم ہمارے ملک جیسے ملکوں میں جب آتا ہے IMF، تو ہماری جو اپنی حالت ہے اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے اندر وہ خود کفالت نہیں بڑھتی، جب تک ہم ایک ریسورسز نہیں پیدا کرتے اور اس اسٹیٹ کو اسٹیٹ کی طرح نہیں چلاتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو سرکاری بیوروکریسی ہے یا پرائیویٹ بیوروکریسی ہے، جس کو بھی ہے، جو بھی اسٹیٹس کو ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور یہ پوری عوام کے لیے، جس طرح عوام کا ایک ملک ہے، تو عوام کی خدمت کے لیے جو لوگ بھی آئیں عوام کی خدمت کریں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ فائلر اور نان فائلر ہے۔ آپ اگر کسی جگہ جائیں تو یہ کہیں گے، آپ یورپ کے ممالک میں اگر کہیں جائیں تو وہاں پہ فائلر نان فائلر کا کنسیپٹ ہی نہیں۔ اچھا، ایک چیز اور جو آپ دے دیجیے مجھے، آج آپ کہتے ہیں حکومت آپ کی سب کی جو ہے پاکستان کے ادارے کہتے ہیں جو ہمارے ملک میں ابھی جو ہے دھماکے ہو رہے ہیں، امن نہیں ہے، تو آپ ایک طاقت ہو کے، ایٹمی طاقت ہو کے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دنیا کو بھائی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور ہم امن نہیں لا سکتے ہیں، ہم یہ چیز نہیں کر سکتے؟ اس کی ذرا وجہ بتا دیں۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بتا دیں، کیا وزیر اعظم صاحب کو آپ یہ کہیں گے بھائی 500 روپے کے نوٹ کو چھوڑ کے باقی جتنے نوٹ ہیں یہ ختم کرے، 45 دن کا ٹائم دیں، تو کیا پاکستان کی بینکوں کے اندر پیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے جو لوگوں نے ڈمپ کیے؟ اور دوسرا نمبر، آپ کے دنیا میں جو ایک قانون ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لوگ
कभी भी नौकरी नहीं करते। आपके पाकिस्तान में आपके सियासी जितने भी हैं वो अपने फ़ायदों के लिए क्यों लटेरों को दोबारा नौकरी देते हैं? यानी ये और जो आप यहाँ पे सहूलत देते हैं हर इदारे को क्यों देते हैं आप लोग? इसकी वजह ज़रा बता दें। और दुनिया में क्या मैसेज आएगा हमारे पाकिस्तान के लिए, भाई हम नहीं हैं, हमारे पास ये वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, अमन नहीं है हमारे पास। आप दुनिया को कहाँ से लाएंगे? मुझे बताएं कौन शख्स है जो बाहर के मुल्क के वो कहेगा जी पाकिस्तान तो मीडिया का वक्त है, वो क्या कहेगा भाई मैं पाकिस्तान में चल के पैसे लगाऊं? वो तो मुझे नहीं लगता। यानी सेफ्टी चाहिए उसे, सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी नहीं है आपके मुल्क में, इसकी ज़रा बताएं मुझे। जी सरदार साहब। दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन हाजी साहब का था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम क्यों भी इस सिचुएशंस में हैं। देखें जी, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके साथ एक बहुत बड़ी हॉस्टाइल कंट्री है, मुल्क है। आप अगर देख लें तो उस मुल्क के साथ मुकाबला करके हम अगर न्यूक्लियर पावर बने हैं तो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका के जो मुज़ाफ़ात में साउथ अमेरिका वहाँ पे वो बन सके न्यूक्लियर पावर, लेकिन वो नहीं बन सके। पाकिस्तान ने ये एक बड़ी मेहनत की। और फिर दूसरी बात यह है कि 79 के बाद ये एक हॉट स्पॉट था, दुनिया का हॉट स्पॉट। जितनी जंग अगर पाकिस्तान ने झेली है अफगानिस्तान के वजह से शायद किसी मुल्क ने झेली हो, और जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस की हैं, जनरल पब्लिक की हैं, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का इसमें तबाह हुआ माशरती तौर पे भी और फिर इकोनॉमिकली, और फिर इंटरनेशनल सैंक्शंस में जितना आया, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़ी प्रोग्रेस की। थोड़ा सा यह है कि कुछ चीज़ों में कुछ ऐसे लोग इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आए जिनका तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और आज हम उस नुकसान को भुगत रहे हैं। अगर 2000 आप देख लें कि पाकिस्तान एक ट्रैक पे चढ़ रहा था, चलते चलते एकदम कुछ इस किस्म के हालात पैदा हुए, वो पैदा किए गए, जिसकी वजह से ऐसे लोग आए जिनको बिल्कुल तजर्बा नहीं था। आज पाकिस्तान फिर दोबारा उस सिचुएशन में है। तो हमें ये सोचना होगा, हाजी साहब की बात और ये हाजी साहब की तरह के जितने भी बैरून मुल्क हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनकी ये सोच हम बार बार आती है। ये क्वेश्चन होता है कि हम क्यों नहीं उसको चेंज कर सकते, लेकिन हम उसी वक्त चेंज कर सकेंगे जिस वक्त हमारे मुल्क के इदारे मजबूत होंगे। हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहेगा और वो डोमेन में रह कर इस मुल्क के लिए काम करेगा, तो इंशाल्लाह हम मजबूत पाकिस्तान में बहुत खूब। ये मुल्क इंशाल्लाह मजबूत हाथों में है, ऐसी मायूसी की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह माशी बुरहान अगर आता है तो ये इंशाल्लाह गुजर जाएगा। जिंदा कौमें जो है वो कुर्बानियां देती हैं। इस वक्त हम न्यूक्लियर पावर है और इंशाल्लाह मुस्लिम उम्मा की 7वीं एटमी क़ुव्वत है और हम पाकिस्तानी जिंदा कौम है। ये थोड़े बहुत हालात जो दुश्मनों ने पैदा किए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। हाजी साहब, हाजी गुलाम हसन साहब एक बहुत अरसा इन्होंने दियार गैर में गुजारा और बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान में इन्होंने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं अपने मुल्क में। इसीलिए इन्होंने बहुत सख्त बातें अपने मिनिस्टर साहब से कहीं कि आप कैबिनेट में काबीना में बैठे हुए हैं, और उनका सवाल का जवाब ये आया कि जब तक हमारे इदारे अपने अपने मदार में काम नहीं करते और ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करते, उस वक्त तक हम थोड़े बहुत खलफशार रहेंगे। लेकिन साहब ने जो सजेशंस दी हैं वो आगे पहुंचाई जाएंगी। और इन्होंने कहा कि हाजी साहब की जितनी तजावीज़ हमें आई हैं वो हम इंशाल्लाह अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से डिस्कस भी करेंगे। इनको इंशाल्लाह इन पर अमल दरामद भी होगा और इन्हीं की तरह जो जितने पाकिस्तानी फॉरेन में बैठकर पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छी सोच है। हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हम इसके ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। वक्ती तौर पर जो हालात हैं इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएंगे। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।